నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. గత 18 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించటమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్ కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే కంటే ముందు ఒక ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library.
We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. నమస్తే సార్. సార్, ఇంతకు ముందులాగా రెగ్యులర్ కోర్సులు కాకుండా ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్తగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఒక మంచి కోర్సులు చేయాలి, లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఇలాంటి కోర్సుల కోసం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉన్నారు కదా. మీ దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఏ కోర్సులు మీరు ఆఫర్ చేస్తూ ఉన్నారు? సన్ ఇంటర్నేషనల్లో అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చి 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, అలాగే డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. 10th పాస్ అయిన పిల్లలు 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తారండి. అంటే 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే ఇంటర్లో 2 years హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అలాగే డిగ్రీలో 3 years హోటల్ మేనేజ్మెంట్, టోటల్గా 5 years అనమాట. కానీ స్టూడెంట్ మన దగ్గర ఉండి చదువుకునేది 4 years మాత్రమే చదువుకుంటాడు. అలాగే పేరెంట్ కూడా ఏంటంటే 4 yearsకి మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారండి. ఇది ఈ 4 years అయిపోయినాక 1 year ఒక 5-star హోటల్లో కానీ 5-star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం. అది కూడా మన తెలుగు రాష్ట్రాలకి దూరమైన ప్రదేశాలకి, టూరిజం బాగా డెవలప్ అయిన ప్రదేశాలు లైక్ గోవా కానీ, జైపూర్ కానీ, ఉదయపూర్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి పంపించినప్పుడు అక్కడ 5-star హోటల్స్, 5-star డీలక్స్ హోటల్స్లో వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి స్టైఫండ్, ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలా 5 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుందండి. అలాగే ఇంటర్ కానీ లేకపోతే 12th కానీ పాస్ అయిపోయిన పిల్లలకి 2 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. ఒకటి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ, ఇంకోటి బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఈ 2 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్సే. అంటే బీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ అలాగే ఇది కూడా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కాకపోతే ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే మోర్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అయితే కనుక 2.5 years మన దగ్గర చదువుకుంటాడు. 6 months ట్రైనింగ్ ఇండియాలోనే చేస్తారు. అదే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే 2 years మన దగ్గర చదువుకుంటాడు. 1 year సింగపూర్ వెళ్ళి 6 months అక్కడ చదువుకుని 6 months ఇంటర్న్షిప్ చేస్తాడండి. ఆ 6 months ఇంటర్న్షిప్లోనే ఆల్మోస్ట్ 4 lakhs నుంచి 5 lakh rupees దాకా వాళ్ళు సంపాదించే అవకాశం కూడా కాలేజ్ కల్పిస్తుంది. కానీ స్టూడెంట్ మాత్రం ఈ కోర్సు చేయాలి అంటే చాలా మంచి పట్టుదల ఉన్న మనుషులు అయి ఉండాలండి. జీవితంలో బాగా పైకి రావాలన్న చాలా మంచి సంకల్పం ఉన్న పిల్లలు అయి ఉండాలి. గ్యారంటీగా అంటే మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసే పిల్లలు అయితే మాత్రమే ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో సక్సెస్ఫుల్గా రాణించగలుగుతారు. అలాగే డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు చాలామంది వాళ్ళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు. ఎందుకు అంటే అండి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి. వెంటనే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ లైక్ సింగపూర్ కానీ, దుబాయ్ కానీ, థాయిలాండ్ కానీ, మలేషియా కానీ, మాల్దీవ్స్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో వెంటనే ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది. అది కూడా జీతాలు లక్షల్లో ఉంటాయి. అందుకని చెప్పి డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా చాలామంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు వస్తున్నారండి. ఈ పిల్లలకి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇది 2 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ 2 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలకి కంపల్సరీగా మేమే ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాం. ఇకపోతే డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని, అలాగే కల్నరీ ఆర్ట్స్ అని ఇలాగా 1.5 year ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ఎవరైనా కానీ అది చదవాలనుకుంటే దాని అర్హులు బట్టి అంటే 10th పాస్ అయిన వాళ్ళు డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు, డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు, 10th, ఇంటర్, డిగ్రీ ఏది క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా కానీ కల్నరీ ఆర్ట్స్ అని ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మన ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ దగ్గర ఉన్న రామ్నగర్ కాలేజెస్లో మనం ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. మొత్తం 3 క్యాంపస్లు ఉన్నాయి అక్కడ రామ్నగర్లో. ఆ 3 క్యాంపస్లో ఎక్కడ అలా వీళ్ళని బట్టి వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఎస్ సార్, కాల్ తీసుకుందాం. శ్వేత గారు, ఎస్ అడగండి, మీ డౌట్ ఏంటో. సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ శ్వేత గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ నేను నీట్ ఎగ్జామ్ రాశాను. ఓకే. కానీ అంటే నాకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. సో నేను ఎలిజిబుల్ ఏనా?
డెఫినెట్గా అమ్మ మీరు బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అమ్మా? అవును సార్, బైపీసీ. బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి మన దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్కి మీరు అర్హులేనమ్మా. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ మీరు ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయి 90% ఇంటర్లో వస్తే కనుక మీకు స్కాలర్షిప్ కాలేజ్ వైపు నుంచి 50,000 నుంచి 1 lakh దాకా స్కాలర్షిప్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుద్ది. అలాగే మీకు ఎక్కువగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మీ వాయిస్ చూసినా కానీ చాలా పొలైట్గా ఉంది, చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది కాబట్టి మీరు చాలా బ్రహ్మాండమైన గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్స్ కింద, గెస్ట్ రిలేషన్స్ మేనేజర్స్ కింద చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతారు. సో మీరు హోటల్ ఇండస్ట్రీయే కాదండి, ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ఒక హోటల్ ఇండస్ట్రీయే కాకుండా ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, అలాగే క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్, ఇలా అనేకమైన వాళ్ళ సెక్టర్స్ వాళ్ళ ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాయండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి. సో మీరు ఏమాత్రం డౌట్ పడక్కర్లేదు. ఆల్రెడీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి 4-5 days అయిపోయిందండి, కొత్త బ్యాచెస్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి. సో మీరు వీలైనంత తొందరగా వచ్చి మీరు అడ్మిషన్ తీసుకుని క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వడం చాలా మంచిది. ఎందుకంటే 85% అటెండెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్తో పాటు మీరు ఈ కావాలంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కూడా మీరు కౌన్సిలింగ్ తీసుకుని మీకు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇంట్రెస్టా లేకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటేనే ఇంట్రెస్ట్ అయితే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు, లేదంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి. ఎస్ సార్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. శ్వేత గారు, ఎస్ అడగండి, మీ డౌట్ ఏంటో. సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే శ్వేత గారు. సార్ మా చెల్లికి 2 బాబులు ట్విన్స్ అండి. ఓకే అండి. వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకడు ఎంపీసీ, ఒకడు బైపీసీ. ఓకే అండి. ఒకడు ఎంపీసీ, ఒకడు బైపీసీ సార్. ఓకే అండి. సో వాళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు హోటల్ బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్ చేయడానికి వీలవుతుందండి? ఓన్లీ బైపీసీ వాళ్ళే ఎలిజిబులా? లేదండి, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఉన్న పిల్లలు ఎవరైనా కానీ చదవచ్చు అండి. ఎంపీసీఎల్ అయినా చదవచ్చు, బైపీసీఎల్ అయినా చదవచ్చు. సో ఇద్దరు పిల్లలు కూడా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివే అవకాశం ఉంది. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదవడం మూలంగా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి వాళ్ళ రోజున. అంటే ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ మెడిసిన్ అని చెప్పొచ్చు యాక్చువల్గా చెప్పండి. అంటే డాక్టర్ అవ్వలేకపోయిన వాళ్ళు, సీట్స్ తక్కువ ఉండి కాంపిటీషన్ ఎక్కువ మూలంగా డాక్టర్ అవ్వలేకపోయిన వాళ్ళు ఏమాత్రం ఇబ్బంది పడకుండా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివితే హాస్పిటల్స్లోనే మేము జాబ్స్ ఇప్పిస్తాం. అది కూడా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ యశోదా కానీ, 7 Hills కానీ, లేకపోతే అపోలో కానీ, కేర్ కానీ, ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ ఇప్పించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటామండి. సో ఇది మొత్తం 6 semesters అండి డిగ్రీ ప్రోగ్రాము, అంటే 3 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఇది మీకు హైదరాబాద్ అయితే కనుక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ అండి మంది, సన్ డిగ్రీ కాలేజ్ అని చెప్పి, దీంట్లో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రాము. అదే కనుక విశాఖపట్నం అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అండి. సో మీకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ గురించి కూడా మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్స్కి ఫోన్ చేసి కనుక్కోవచ్చు. కాకపోతే క్లాసెస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యి 4-5 days అయిందండి. మీరు వీలైనంత తొందరగా మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే పిల్లలిద్దరిని తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేయొచ్చు. ఎస్ సార్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. రవీందర్ గారు, ఎస్ అడగండి, మీ డౌట్ ఏంటో. సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. చెప్పండి రవీందర్ గారు. నమస్కారం సార్. నమస్తే రవీంద్ర గారు. సార్ మా బాబు ఎంపీసీ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. ఇంటర్ నిజామాబాద్ కాకతీయ యూనివర్సిటీలో చేసిండు సార్. ఓకే అండి. ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది. ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ లో డిగ్రీ కరోనా నేపథ్యంలో అక్కడికి హాస్టల్ తోలేయలేదు సార్. ఓకే అండి. ఇక్కడ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా అయింది, సెకండ్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ కూడా రాసింది సార్. ఓకే అండి. అబ్బాయికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. మరి దాని గురించి తెలుసుకుందాం, ఫ్రీ ఎంత అవుతుంది అది కనుక్కుందాం. తప్పకుండా అండి. అంటే యాక్చువల్గా చాలామంది ఎక్కువగా మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంటర్ అయినాక డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవుతారండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్. కానీ బాబు ఆల్రెడీ డిగ్రీలో సెకండ్ ఇయర్ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ కూడా కంప్లీట్ చేసి ఎంబీఏ జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ డిగ్రీ జాయిన్ అయితే కనుక మళ్ళీ 2 సంవత్సరాలు వేస్ట్ చేసుకున్నాడు అవుతాడనమాట. సో ఒక 1 year డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. సో ఎంబీఏ చేయడం మూలంగా చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి. అంటే ఒక హోటల్ ఇండస్ట్రీ అయిపోయి కాకుండా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో అవ్వచ్చు, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో అవ్వచ్చు, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్లో అవ్వచ్చు, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ అంటే ప్రాజెక్ట్స్ రావచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా రావచ్చు. అలాగా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి. ఇది మొత్తం 3 lakh rupees అవుతుందండి ఫీజు. 3 lakh rupeesలోనే యూనిఫామ్స్, బుక్స్, స్టేషనరీ, స్టడీ మెటీరియల్ అన్నీ కూడా మేము వేస్తాం. ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ కూడా తీసుకెళ్తాం జరుగుతుందండి. దానికి అయ్యే ప్రతి ఖర్చు కూడా కాలేజే భరిస్తుంది అనమాట. మీరు ఈ 3 lakhsకి మించి ₹1 కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం ఉండదండి. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్ కోసం వస్తున్నారు కాబట్టి మీరు అప్పుడు ఫీజెస్ ఏమన్నా మారతానికి ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చండి. సో అప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఒకసారి కాలేజ్కి వచ్చి కనుక్కొని మీరు అప్పుడు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చండి బాబుకి. సార్ చెప్పండి, మేనేజ్మెంట్లో ఏ కోర్సులు మీరు ఆఫర్ చేస్తున్నారు?
మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా డైనమిక్గా ఉంటాయండి. అంటే చాలా మంచి క్వాలిటీని డెవలప్ చేస్తాయి స్టూడెంట్లో, ఒక మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ని డెవలప్ చేస్తాయి, అలాగే టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీని డెవలప్ చేస్తాయి. ఒక మంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా అంటే ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి ఒక 100 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్టేజ్కి తీసుకెళ్తాయండి. BBA అన్నది కానీ MBA అన్నది కానీ ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంటర్ కానీ 12th కానీ పాస్ అయిన పిల్లలు డిగ్రీలో BBA అనమాట, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్న ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చండి. అలాగే ఇంజనీరింగ్ కానీ డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు కానీ MBA చదవచ్చండి. వీటిలో ఏంటంటే స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి, HR, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, IT అని చెప్పి. ఈ స్పెషలైజేషన్స్ కూడా వాళ్ళ తత్వాన్ని బట్టి, వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి, వాళ్ళ యొక్క ఇష్టాలను బట్టి, వాళ్ళ యొక్క అంటే పాజిటివ్ నేచర్ని బట్టి వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఏదైతే అది దానికంటే ఇంపార్టెంట్గా ఏంటంటే మనం ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం కాబట్టి, చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళతో వర్క్ చేపిస్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి స్టైఫన్ రూపంలో 10,000 నుంచి 20,000 దాకా సంపాదించే అవకాశం కూడా మనం కల్పిస్తాం. దాని మూలంగా డబ్బుల కంటే కూడా ఇంపార్టెంట్గా ఏంటంటే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్, ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు ఆ స్టూడెంట్ తయారవుతాడండి. అందుకని కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే 100% జాబ్ అన్నది స్టూడెంట్కి గ్యారంటీగా చేతిలో ఉంటుంది. కాకపోతే స్టూడెంట్ ఏంటంటే చాలా కష్టపడి చదువుకోవాలి. ఇవన్నీ ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్, ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ కాబట్టి మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసి కష్టపడి చదువుకున్న పిల్లలందరికీ కూడా 100% జాబ్సే కాదండి, చాలా బ్రహ్మాండమైన జీతాలు కూడా వస్తాయండి. సార్ కాల్ తీసుకుందాం. నందిని గారు అడగండి మీ డౌట్ ఏంటో. సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. హలో సార్. నమస్తే నందిని గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ ఇప్పుడు నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. ఏరోస్టెస్కి ఏమన్నా క్వాలిఫై అవ్వచ్చు సార్ దానికి? డెఫినెట్గా అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చదవటం మూలంగా గొప్పతనం అదేనండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలకి ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్తో పాటు మీకు గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసే సబ్జెక్ట్స్ నేర్పిస్తారు. అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఇంగ్లీషు, హిందీ, ఫ్రెంచ్ నేర్పిస్తారు. అలాగే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్లో నేర్పిస్తారు. అలాగే సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్పిస్తారు. ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి మెయింటెనెన్స్ అనే సబ్జెక్టులు నేర్పిస్తారు. లాకి సంబంధించి హోటల్ లా అని చెప్పి ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్పిస్తారు. ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకుంటాం మూలంగా మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ ఒక హోటల్ ఇండస్ట్రీ, లేకపోతే టూరిజం ఇండస్ట్రీ, రిసార్ట్స్, హెల్త్ రిసార్ట్సే కాకుండా ఇవాళ మీరు అడుగుతున్నట్టు ఎయిర్ హోస్టెస్ అవ్వాలన్నా, ఎయిర్పోర్ట్స్లో వర్క్ చేయాలన్నా, అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ నుండి వర్క్ చేయాలన్నా, గెస్ట్ రిలేషన్స్లో వర్క్ చేయాలన్నా, ఇలాగ అనేకమైన ఉద్యోగాలకు మీరు అర్హులవుతారండి. అది కాకుండా మీరు రేపొద్దున గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకి ఏమైనా అప్లై చేసుకోవాలన్నా కానీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదవాలన్నా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదవచ్చు. అలాగే విదేశాలకు వెళ్ళి చదువుకోవాలన్నా విదేశాలకు వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు. మీకు అసలు ఎక్కడా కూడా ఏది కూడా ఇబ్బంది ఉండదండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే చాలామంది ఏంటనుకుంటే ఒక్క హోటల్స్లోనే వర్క్ చేయాలనుకుంటారు. అలా కాదండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలు అన్ని రంగాలకి అర్హులవుతారు. అలా తీర్చిదిద్దటమే మా యొక్క గొప్పతనం అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క గొప్పతనం. మీకు ఎక్కడ ఉద్యోగం కావాలంటే అక్కడ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత మేము కంప్లీట్గా తీసుకుంటాం. కాకపోతే మీ వైపు నుంచి మీరు 100% చేయాల్సింది ఏంటంటే మినిమం 85% అటెండెన్స్ తగ్గకుండా మీరు కాలేజ్కి వస్తే మీకు అన్ని విధాల ఇన్పుట్స్ అంటే అకాడమిక్స్ పరంగా కానీ, ప్రాక్టికల్స్ పరంగా కానీ, కమ్యూనికేషన్ పరంగా కానీ, గ్రూమింగ్ పరంగా కానీ అన్ని ఇన్పుట్స్ మీకు ఇచ్చి మిమ్మల్ని బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు మీకు తీర్చిదిద్దే చేస్తామండి మేము. సార్ కాల్ తీసుకుందాం. చారి గారు అడగండి మీ డౌట్ ఏంటో. సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే అండి. నమస్తే చారి గారు. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే సార్, చెప్పండి. మా అమ్మాయి BSc-లో మెడికల్ CND సార్, క్లినికల్ న్యూట్రిషన్ అండ్ డైటిషియన్. ఓకే అండి. BSc అయిపోయిందండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి జరా? ఓకే అండి. ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ డైటిషియన్ చేసింది కాబట్టి దానికి కంటిన్యూషన్ కోర్సు MSc-లో ఉంటాయండి. యాక్చువల్గా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఈ సంవత్సరం అప్లై చేసాం యూనివర్సిటీకి, MSc-కి, సేమ్ ప్రోగ్రామ్కి. ఈ ప్రోగ్రామ్కి మనకి అంటే ఇన్స్పెక్షన్ స్టేజ్లో ఉంది. అఫిలియేషన్ వస్తే కనుక తప్పకుండా మీ ఫోన్ నెంబర్కి మేము ఫోన్ చేసి మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం. కంటిన్యూషన్ కోర్సు డిగ్రీకి ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూషన్ కోర్స్ అండి. అంటే BBA చదివితే MBA చేయటం, BSc చదివితే కనుక MSc చేయటం, ఇలాగా అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. BCom చదివితే కనుక MA చదవటం, ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో కంటిన్యూషన్ కోర్సెస్ ఎప్పుడు కూడా చాలా మంచిది. వేరే లైన్లోకి వెళ్ళొద్దని చెప్పండి. ఎందుకంటే చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉన్న కోర్స్ చేసిందండి పాప. డైటిక్స్ అంటే చాలా మంచిది. ఇవాళ రోజున డైటిషియన్స్ చేసిన వాళ్ళు స్టార్ హాస్పిటల్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అంటే లైక్ స్టార్ కానీ, అపోలో కానీ, యశోద కానీ, AIG కానీ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్ ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. అలాగే ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్ కూడా అండి. రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ అవ్వచ్చు, అరబిందో అవ్వచ్చు, లేకపోతే హెట్రో అవ్వచ్చు, లేకపోతే దివీస్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో కూడా చాలా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. చాలామంది ఒక 4-5 సంవత్సరాలు ఇలా జాబ్ చేసినాక సొంతగా క్లినిక్స్ పెట్టుకుని ప్రాక్టీస్ కూడా చేసి కొన్ని లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారండి. ఇవాళ రోజున డైటీషియన్స్కి చాలా అంటే అవకాశాలు ఉన్నాయి. చాలా రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఉంది మార్కెట్లో. సో ఏమాత్రం పాపను అశ్రద్ధ చేయొద్దండి. చదువు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా MSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ డైటీషియన్ చేస్తే కనుక చాలా బాగుంటుందండి పాప.
సార్ ఇందాక కూడా ఒక కాలర్ అడిగినట్టుగా బీఎస్సీ వాళ్ళకి కానీ ఇలాగా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఏంటంటే బైపీసీ తీసుకోగానే అందరూ ఎంబీబీఎస్కి వెళ్ళలేరు అండ్ అలాగనే ఫార్మసీ ఇలా వెళ్ళలేరు కదా. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏ కోర్సులు మీరు ఆఫర్ చేస్తూ ఉన్నారు? అది సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా అర్హులేనండి. బట్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే అంటే బైపీసీ ఎస్పెషల్లీ బైపీసీ చదివిన పిల్లలు చాలా తెలివైన పిల్లలు, చాలా మంచి మార్క్స్ వస్తాయండి ఇంటర్లో. కాకపోతే ఏంటంటే నీట్ అని చెప్పి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయటం మూలంగా దాంట్లో కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉండటం మూలంగా అందరూ క్వాలిఫై అవ్వలేరు, సీట్స్ తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి. కానీ అలాంటి పిల్లల్ని మనం అక్కడ కూడా డిసప్పాయింట్ చేయకుండా ఉండాలి, వాళ్ళు డిప్రెస్ అవ్వకుండా ఉండాలి, వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు చూపించాలంటే మాత్రం వాళ్ళకి ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ ఏమున్నాయని చెప్పాలి. దాంట్లో ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ అనేది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా మంచి ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ అండి. ఈ కోర్స్ చేయటం మూలంగా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు వీళ్ళకి 100% ఎంబీబీఎస్ చదివిన పిల్లలు డాక్టర్లు ఎలా వర్క్ చేస్తారో అలాగే హాస్పిటల్స్లో వీళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. వీళ్ళకి కూడా స్పెషల్గా క్యాబిన్స్ ఉంటాయి, యాప్రాన్ వేసుకుంటారు, సెటస్కోప్ వేసుకుంటారు, పేషెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు, అలాగే డాక్టర్ అని పిలువబడతారు. సొసైటీలో ఒక ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ ఫైనాన్షియల్గా ఎంత బ్రహ్మాండమైన స్టేటస్ సంపాదిస్తారో అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అంత ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ సంపాదిస్తారు. ఇంకా చాలా గౌరవప్రధానంగా జీవితాన్ని గడపగలుగుతారు. అలాగే వీళ్ళు సొంతగా ప్రాక్టీస్ కొంతకాలం వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినాక సొంతగా ప్రాక్టీస్ చేసి చాలా లక్షల్లో కూడా సంపాదించాల్సిన అవకాశం ఉందండి. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ అండి. ఎవరైనా కానీ ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాకపోతే ఎక్కడ ఇబ్బంది పడక్కర్లేదు. మీరు వెంటనే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అంటే మా కాలేజ్ అని నేను చెప్పట్లేదు, మా కాలేజీలో చదివితేనే ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పట్లేదు. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివిన పిల్లలకి అది మంచి పిల్లలు, బైపీసీ పిల్లలు అంటే చాలా బాగా మంచి ఎడ్యుకేషన్తో బ్యాక్గ్రౌండ్తో వస్తారు కాబట్టి అలాంటి పిల్లలు ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది పడకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ చదివినా కానీ మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎస్ సార్, కాల్ తీసుకుందాం. మల్లేశం గారు, ఎస్ అడగండి, మీ డౌట్ ఏంటో. సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి, చెప్పండి. సార్ అమ్మాయి బీఎస్సీ నర్సింగ్ 4th ఇయర్ అయిపోతుంది సార్ ఈ ఇయర్ కి. ఓకే అండి. కామినేని మెడికల్ కాలేజ్ లో చేస్తుంది సార్, నర్సింగ్ కాలేజ్ లో. వెరీ గుడ్ అండి. సార్ ఆఫ్టర్ ఏం చేయాలన్నది అర్థం కాకనే కాల్ చేసాం సార్ మీకు. ఓకే, నర్సింగ్ అయిపోయినాక సామాన్యంగా జాబ్స్లోకి వెళ్ళిపోతారండి పిల్లలందరూ కూడా. సో కామినేనిలో డిగ్రీ లెవెల్లో నర్సింగ్ చేస్తుంది కాబట్టి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో కూడా అక్కడ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, కామినేనిలో ఉన్నాయి. ఒకసారి కనుక్కోండి. ఆ కోర్స్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఆ కోర్స్ చేయొచ్చు, లేదంటే కనుక పాప జాబ్కైనా వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఇవాళ రోజున మ్యాన్ పవర్ చాలా చాలా అవసరం ఉందండి, ఎస్పెషలీ హాస్పిటల్స్లో. సో ఇలాంటి ఒక మంచి అంటే భవిష్యత్తుని చాలా బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఈ పిల్లలకి. కాకపోతే ఏంటంటే పేషెన్స్ లెవెల్స్ అన్నది ఒక్కటే కొంచెం అంటే సబ్జెక్ట్ పరంగా వీళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు, అన్ని విధాలు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు. ఒక్కటే మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే పేషెన్స్ లెవెల్స్లో అంటే సహనం గురించి కొంచెం చెప్పాలి. ఆడపిల్లలు కాబట్టి సహనం అనేది న్యాచురల్గా వస్తుంది. అయినా కానీ ఇంకొంచెం సహనంగా ఉండి పేషెంట్స్ని బాగా ట్రీట్ చేస్తే కనుక వాళ్ళకి భవిష్యత్తులో చాలా బ్రహ్మాండమైన పేరు అంటే సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్ అండి ఇవి అన్నీ కూడా. అంటే సొసైటీకి సర్వీస్ చేయాలి అన్న దృక్పథంతో వచ్చే పిల్లలు అనమాట వీళ్ళు. ఈ పిల్లల యాటిట్యూడే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలాంటి పిల్లల్ని మనం బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఎంత బ్రహ్మాండంగా చదువుకుంటారో అంతవరకు మనం చదివించగలగాలి. డబ్బుల గురించి మీరు ఆలోచించక్కర్లేదండి, ఎందుకంటే వాళ్ళ రోజున గవర్నమెంట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. అలాగే ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అంటే కామినేని హాస్పిటల్స్లోనే ఇంటర్న్షిప్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళకి డబ్బులు సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది, వాళ్ళ నెల వాళ్ళ ఖర్చులు సరిపడా. సో అలాంటి పిల్లల్ని మీరు బాగా ఎంకరేజ్ చేయండి తల్లిదండ్రులుగా. చాలా బ్రహ్మాండంగా సొసైటీకి ఉపయోగపడతారండి ఇలాంటి పిల్లలు. సార్ చెప్పండి, మిగతా కాలేజీలతో పోలిస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి? అండ్ అదేవిధంగా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ని చూస్ చేసుకునే ముందు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అన్ని కాలేజీలు కూడా మంచి ఎడ్యుకేషన్ చెప్పడానికి, మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడానికి ఉన్నాయండి. అలాగే చేస్తున్నాయి కూడా అన్ని కాలేజెస్ కూడా మంచి చదువు చెప్తున్నాయి, మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తున్నాయి. కాకపోతే స్టూడెంట్ని ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారు చేసే కరికులం మాదనమాట. అంటే మేము ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా కూడా క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మంచి గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ పెంచి అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి కూడా ఇండస్ట్రీకి పంపించి వర్క్ చేపిస్తామండి. అలా వర్క్ చేపించడం మూలంగా అంటే మార్నింగ్ 9:30 నుంచి 1 o'clock దాకా క్లాసెస్లో ఉంటారు, థియరీ క్లాసెస్. 2 o'clock నుంచి 4:30 దాకా ప్రాక్టికల్స్ చేస్తారు. అలాగే 6 o'clock నుంచి 9 దాకా కానీ లేకపోతే 5 నుంచి 9 దాకా కానీ వాళ్ళు ప్రతి స్టూడెంట్ మా దగ్గర చదివే ప్రతి స్టూడెంట్ వర్క్ చేస్తామండి. అలా వర్క్ చేయడం మూలంగా ఏంటంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటో తెలుసుకోగలుగుతాడు. ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి రియల్ టైం వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి గెస్టులతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అనేది తెలుస్తుంది. వాళ్ళ పైన ఉన్న బాసులతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, వాళ్ళ మేనేజర్స్తో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఎలా మాట్లాడాలి అన్నీ తెలుసుకుంటారు. సో అలా 2.5 సంవత్సరాలు వర్క్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళకి 2.5 సంవత్సరాలు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. అదీ కాకుండా ఆ 2 సంవత్సరాలు
సంవత్సరాల్లోనే దగ్గరగా 2 లక్షల నుంచి 2.5 లక్షల రూపాయల దాకా డబ్బులు కూడా సంపాదించే అవకాశం ఉంటుందండి. కానీ నేను చెప్పినంత ఈజీ కాదండి ఈ కోర్స్ చేయటం. మార్నింగ్ 9 నుంచి రాత్రి 9 దాకా, అంటే 12 అవర్స్ వీళ్ళు చదువు, ప్రాక్టికల్స్, వర్క్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి అంటే మాత్రం చాలా కష్టపడే గుణం పిల్లలు ఉండాలండి. అలాగే అలాంటి తత్వం, అలాంటి ఫైర్ ఉన్న పిల్లలే ఈ కోర్స్ తీసుకోవాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను. లేకపోతే ఏదో ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకుందాము, సరదాగా డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ వచ్చేస్తే ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది కదా అని చెప్పి చాలామంది పిల్లలు నేను చెప్పిన మాటలకి విని వచ్చి జాయిన్ అవ్వచ్చు. అలాంటి పిల్లలు కొంచెం ఇబ్బంది పడతారండి. ఇది చాలా సీరియస్గా ఎడ్యుకేషన్ సీరియస్గా తీసుకుని చదవాల్సిన ప్రోగ్రాము, ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రాము. అటెండెన్స్ ఏమాత్రం తగ్గకూడదు. 85% అటెండెన్స్ తక్కువ కాకుండా పిల్లలు చూసుకోవాలి. అలాంటి పట్టుదల ఉన్న పిల్లలు మాత్రమే జాయిన్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అయినా 2 years మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఇట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టైంలో వాళ్ళు చదువుతున్నారు కాబట్టి, అలాగే చాలా ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్న ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇవి. అలాంటి డబ్బు టైంని వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఉండాలి అంటే మాత్రం చాలా సీరియస్గా ఉండాలండి పిల్లలు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ పాయింట్. స్టే ట్యూన్ టు V6 News.